سرجن پیپس عرف شاہ بابا ایک جواری ہے. ویڈیو پوری دیکھیں، انشاءاللہ مزہ آئے گا. ہاں جی، السلام علیکم. میں اپنے تمام ویورز کو کہوں گا ویڈیو سکپ نہیں کرنی، یہیں پہ رکنا ہے، میری ویڈیو پوری سننی ہے. ایک ڈاکٹر صاحب کی سٹوری آپ کو سنانے لگا ہوں. وہ ڈاکٹر تو نہیں تھا، اس کی ایک لیبارٹری تھی، اقرا لیبارٹری. اقرا لیبارٹری سے اس نے خان صاحب کے ساتھ مل کے، کئی لوگ مجھے برا کہیں گے کہ خان صاحب کا نام انہوں نے کیوں لے لیا. خان صاحب کے ساتھ مل کے اس نے کہا جی کس کے ساتھ کمٹمنٹ ہوئی خان صاحب کے دور میں ہے. زلفی بخاری کے ساتھ ہوئی ہے، پیرنی صاحبہ کے ساتھ ہوئی ہے، گوگی اینڈ کمپنی کے ساتھ ہوئی ہے. کس کے ساتھ ڈیل ہوئی کہ جو سعودی عرب یا دوسرے ملک جا کے میڈیکل کرواتے ہیں وہ اقرا لیبارٹری سے کروائیں گے. تو انہوں نے اقرا لیبارٹری سے شارٹ میں آپ کو یہ سٹوری سناؤں گا. انہوں نے اقرا لیبارٹری سے میڈیکل کروانا شروع کر دیا. لوگوں نے خان صاحب کی گورنمنٹ کے ساتھ ان کا ٹھیکہ ہو گیا، پتہ نہیں اتنے کروڑ روپیہ دینا ہے. تو اب وہ کیا ہوتا تھا، جو میڈیکل ہوتا تھا اس میں سے وہ جان بوجھ کے یہ ارکان نکال دیتا تھا، اور لوگوں کو کلیئر کرنے کی خاطر ان کو کہتا تھا کہ آپ کو یہ ارکان ہے، آپ باہر نہیں جا سکتے. باہر بیٹھے ایجنٹ، جو باہر ایجنٹ بیٹھے تھے وہ آتے تھے ان کے پاس، کہتے ہیں ہم نے باہر جانا ہے، ہمیں 3 لاکھ دیں، 2 لاکھ دیں، 1.5 لاکھ دیں. قصہ مختصر 2 3 4 لاکھ جہاں پہ ڈن ہوتی تھی وہ ڈن کر لیتے تھے. ڈن کر کے وہ اس بندے کا میڈیکل اوکے کر دیتے. جس بندے کو کالا یرکان ہے، کوئی بھی بیماری ہے، اس کی وہ دور ہو جاتی تھی اور وہ باہر چلا جاتا تھا. تو اقرا لیبارٹری نے ایک دم سے ترقی کرتے کرتے اقرا ہاسپٹل بن گیا. اقرا ہاسپٹل سے پورے پاکستان، کوئٹہ، پشاور، کراچی، ملتان، لاہور اقرا لیبارٹریز بننی شروع ہو گئی. اب تمام لوگ وہیں سے ٹیسٹ کروا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ اقرا میڈیکل کالج بن گیا. اچھا، اب وہ اتنا لوگوں کو لوٹ رہا تھا، 4 لاکھ روپیہ لے رہا تھا، گورنمنٹ کو بھی دے رہا تھا، خود بھی کھا پی رہا تھا. کس کے لیے؟ اس کا ایک بیٹا تھا، اس اپنے بیٹے کے لیے. تو اب ہوا کیا کہ بیٹے صاحب کی 5 لاکھ روپیہ منتھلی جیب خرچ تھا. اس نے اپنی دادی کو کہا کہ دادی اماں، اب تو ہم اقرا میڈیکل کالج کے مالک بھی بن گئے ہیں، تو ہمارا جیب خرچ جو ہے نا وہ میرا 10 لاکھ ہونا چاہیے. دادی نے اور ماں نے مجبور کیا، بیٹے کا جیب خرچ 10 لاکھ روپیہ کر دیا. جب دیکھا کہ اس کی بیٹھنا اٹھنا اچھے لوگوں میں نہیں ہے تو انہوں نے اس کو انگلینڈ بھیج دیا. اب انگلینڈ کے امیر ترین لوگوں میں اس نے اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا. تو پاکستان آیا کہتا جی مجھے 8 کروڑ کی لینڈ کروزر چاہیے. باپ نے منع کیا، لڑائی شروع کر دی. ساتھ میں اس نے کہا جی مجھے 30 لاکھ روپیہ نگد، مجھے تو ہر ماہ 30 لاکھ روپیہ چاہیے، جیب خرچ 10,000 روپے میرا گزارا نہیں ہے. تو اس نے 30,000 روپے جیب خرچے کی فرمائش شروع کر دی لڑکے نے. اب اقرا میڈیکل کالج والا بھی پریشان، بھی 30 لاکھ روپیہ جیب خرچہ میں کہاں سے دوں گا. قصہ مختصر وہ پھر انگلینڈ چلا گیا. کچھ عرصہ 30 لاکھ روپیہ ماہانہ جیب خرچ بھی ملنا شروع ہو گیا جوان کو. اب وہاں اس کے دوستوں نے اس کی پاکستان کی ایک بڑی خوبصورت رقاصہ کے ساتھ دوستی لگوا دی. اب اس رقاصہ کا کریکٹر پورا پاکستان جانتا تھا، اس کا باپ بھی جانتا تھا. وہاں سے وہ پاکستان دوبارہ آیا. باپ کہتا میں نے اس سے شادی کرنی ہے. باپ نے روکا، باپ نے کہا فلاں اس کی بیٹی ہے، فلاں کی بیٹی شادی کر لو. وہ نہیں مانا. نے کہا میں نے کرنی ہے تو اسی سے کرنی ہے شادی. تو نہیں مانا، تو ساتھ میں باپ کو مجبور کیا. اب وہ 8 کروڑ کی پراڈو اس نے اس رقاصہ کو گفٹ کرنی تھی. باپ کی اور اس کی تلخ کلامی شروع ہو گئی گاڑی پہ اور شادی کرنے پہ. قصہ مختصر کہ اس نے گن اٹھائی اور باپ کو فائر کر دیا. 8 گولیاں اس نے اپنے باپ کو ماری. باپ کے سینے میں. باپ مر گیا. اب وہ ماری کس طرح کہ خود اس نے نہیں ماری. میں بھی تھوڑا سا ذہنی طور پہ ڈسٹرب ہوں. اس نے اپنے ایک دوست کو کہا، دوست نے 8 کروڑ میں ڈیل ڈن کی. 8 کروڑ میں ڈیل ڈن ہوئی ایک پروفیشنل کلر کے ساتھ. پروفیشنل کلر نے 1 کروڑ روپیہ ایڈوانس لیا. ابھی 7 کروڑ لینا تھا. اس نے کہا جی تیرے باپ کو میں ماروں گا. اس نے باپ کا کانٹریکٹ دے دیا. گھر آیا، گھر آ کے گھر 2 دن رہا. اس کے باپ کو 8 گولیاں سینے میں ماری. باپ فوت ہو گیا. جب دیواروں میں ٹکرے مار رہا ہے، مجھے انصاف چاہیے، مجھے انصاف چاہیے، میرا باپ مر گیا، مجھے انصاف چاہیے. اب پیچھے دوست جو شہزاد نامی دوست تھا، اس کی پلاننگ یہ تھی کہ اقرا میڈیکل کالج بھی تیرا ہو جائے گا، اقرا لیبارٹریز بھی تیری ہو جائیں گی، اقرا ہاسپٹل بھی تیرے ہو جائیں گے، سب کچھ تیرا ہو جائے گا، تو آل ان ون مالک ہوگا. رقاصہ سے شادی کریں، جو مرضی کریں، جیب خرچہ لینے کی کیا ضرورت ہے. جوان کے بچے نے باپ کی سپاری دے دی. بھائی باپ مر گیا.
दीवारों में टकरे मारा। अब जब पाकिस्तान की पुलिस है, जदीद तरीन टेक्नोलॉजी को जब इसने अपनाया तो देखा कि बेटा खुद कातिल है। अब पुलिस घर आई, या पुलिस ने आके दादी को और उसकी माँ को बताया कि तेरे बेटे ने ही तेरे हामिद का कत्ल करवाया, या तेरे बेटे ने ही तेरे बेटे का कत्ल करवाया। तो जब सबूत सामने आया, उसको हथकड़ियाँ लग के जब वो बाहर जा रहा था, तो बाप ने जो उसके लिए 8 करोड़ की प्राडो बुक करवाई थी ना, उसकी डिलीवरी देने के लिए टोयोटा वाले आ गए। कैसा सीन है कि बाप ने अपने बेटे के लिए 8 करोड़ की प्राडो बुक करवाई और बेटे ने बाप को मरवा दिया। ये सारा किस चक्कर में? हराम की कमाई में। और यही हराम की कमाई पे ये टेलीनार इजी पैसा वाले लगे हुए हैं। अब पहले मुझे कहते थे क्रिप्टो क्रिप्टो क्रिप्टो, तू क्रिप्टो ट्रेडिंग करता। अब कह रहे हैं जी आप एक जवारी हो। अब इन्होंने मुझे डायरेक्ट जवारी बना दिया कि मैं एक जवारी हूँ। सुने इनकी बात। पीछे स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा कि पहले मैं क्रिप्टो ट्रेडर था, अब मैं एक जवारी हूँ। जैसे उस बाप ने इकरा मेडिकल कॉलेज और इकरा यूनिवर्सिटीज़ बनाई, इकरा हॉस्पिटल्स बनाए, अपने बेटे की खातिर, अपने एक बेटे के लिए मेहनत की। लोगों को पता नहीं किस गरीब लोगों से जो बाहर सऊदी अरब बाहर जाना चाहते थे, उनसे उसने पैसों की ठगियाँ की। 4-4 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख, इतनी ठगियाँ कर कर के उसने अपने बेटे के लिए इतना कुछ बनाया, और बेटे ने आखिरकार उसको फायर मार दिया। यही काम अब टेलीनार इजी पैसा वाले करें। लोगों गरीबों के पैसे खा खा के अपने बच्चों के लिए प्रॉपर्टियाँ तैयार कर रहे हैं और अपने बच्चों को हराम खिला रहे हैं। मेरा 1,95,000 रुपया इनके पास है, देने की बजाय अब मुझे इन्होंने बाकायदा तौर पे एक जवारी नामजद कर दिया कि आप एक जवारी हो। अब मैं एक जवारी हूँ। सामने उतना इतने जूते बंदा इनको लगाए, इतने जूते लगाए हुए उल्लू के पट्ठो। अगर क्रिप्टो कोई ट्रेडिंग कर रहा है तो तुम्हें क्या नुकसान है? अगर कोई जवारी है तो तुम्हें क्या नुकसान है? आप मुझे ये बताएं, इनको नुकसान क्या है? इनको फ़ायदा है क्या? इनको बिजनेस मिल रहा है, फिर लोगों की ठगियां कर रहे हैं, लोगों के बैंक अकाउंट बंद कर रहे हैं। मेरे एक दोस्त ने सादा पे का कार्ड तोड़ दिया। पीछे आप वीडियो देख सकते हैं, सादा पे का कार्ड तोड़ दिया उसने। सादा पे 25,000 रुपया बगैर किसी नोटिफिकेशन के उसका खा गए। ये ऐसे उल्लू की पट्टियां प्राइवेट कंपनियां हैं, हराम रिस्क कमा रहे हैं गरीब लोगों का। किसी का 10,000, किसी का 20, लोगों की जमा पूंजियां जो उन्होंने अपने अकाउंटों में रखी हैं, ये उनका खा रहे हैं। पाकिस्तान में बैंक एक बहुत बड़ा फ्रॉड बन चुका है कि, और क्रिप्टो, और इसका सिर्फ बहाने हैं, क्रिप्टो, गैम्बलिंग, मुख्तलिफ बहाने। अब जिन लोगों ने मनी लॉन्ड्रिंग करनी है वो बड़े पैमाने पे कर चुके। वो नहीं तुम्हारे जैज़ कैश वाला कौन है, इजी पैसे वाला एक छोटा सा इंसान है, वो मनी लॉन्ड्रिंग करेगा। वो पैसा पाकिस्तान से दुबई भेज रहा है। दिल तो करता बंदा सामने बिठा के इनको जूते मारे कि तुम जो हराम अपने बच्चों को खिला रहे हो, एक दिन यही बच्चे इकरा मेडिकल कॉलेज वाले ऑनर की तरह तुम लोगों का हशर करेगा, तुम्हारी औलाद करेगी तुम्हारा हशर। जैसे हमारे पास एक इंस्पेक्टर साहब थे, कोई गरीब नहीं देखा उन्होंने शूट करते वक्त, और आखिरकार उसके बेटे ने ही शराब के नशे में अपने बाप को शूट कर दिया। ये दुनिया मकाफात अमल है। यहाँ पे आपको आपके किए की सज़ा ज़रूर मिलनी है। जिस तरह आप लोग बड़े पैमाने पे गरीब गुरबा के साथ ठगियाँ कर रहे हैं ना, इनको ज़रूर मिलनी है इनकी सज़ा। और मैं अपने व्यूवर्स और अपने तमाम दोस्तों को, और जो मुझे सुन रहे हैं, इनको कहूँगा कि इसको शेयर करें ताकि कोई लोग इनके स्कैम में ना फंसे, कोई बंदा इनके फ्रॉड में ना फंसे। जितना हो सके गरीबों की मदद हो। मेहरबानी करके कोई भी जैज़ कैश, इजी पैसा, सादा पे, यू पैसा, टेलीनार, ये इस्तेमाल करना बंद कर दो यार, बिल्कुल बंद कर दो। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, अपने दोस्तों को रोको। जब हम एप्लीकेशन अलाउ करते हैं ना, ये हमारे फ़ोन की तस्वीर तक ले जाते हैं। ये हमारे फ़ोन में जितनी एप्लीकेशन होती हैं ये इनके पास मौजूद होती हैं। इनको पता होता है हमारे फ़ोन की हर एक्टिविटी का। हम कैसे इनसे अपनी ये चीज़ें छुपा सकते हैं? नहीं छुप सकती। लिहाजा इन चीज़ों को, इन एप्लीकेशन को ही डिलीट कर दो। जैज़ को डिलीट कर दो, या टेलीनार को डिलीट कर दो, यू पैसा को डिलीट कर दो। सादा फ़ोन इस्तेमाल, सादा अकाउंट इस्तेमाल करो, फ़ोन वाला अकाउंट इस्तेमाल करो, सादा अकाउंट इस्तेमाल करो। एप्लीकेशनों को ख़त्म कर दो यार। नहीं तो मेरी तरह बैठ के एक दिन तुम भी लोगों को भाषण दे रहे होगे कि 1,95,000 गया, अब मैं गैम्बलर हूँ, एक जवारी हूँ, एक जवारी। मैं एक जवारी हूँ जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।